PTN24 रेडियो ते टीवी बनो साडे प्रोग्रामां दा हिस्सा जुड़ो फेसबुक ते यूट्यूब चैनल दे नाल। PTN24 हक सच दी आवाज। बापू गल सियासत दी होवे या धर्म दी, मुद्दा राष्ट्रीय होवे या अंतरराष्ट्रीय, गल समाज दी गल आम आदमी दी, समाज ते सियासी बदला, सियासत दे खिडारियां दे दा, हरेक पक्ष नू उजागर करता है PTN24 हक सच दी आवाज। PTN24 रेडियो ते टीवी बनो साडे प्रोग्रामां दा हिस्सा जुड़ो फेसबुक ते यूट्यूब चैनल दे नाल। PTN24 हक सच दी आवाज। बापू पैसे मिल गए सी ना टाइम सर? हाँ पुत्र, इधर तू पैसे पाए नाले मैनू मिल गए। बस बस इसी करके मैं अपरा ट्रेडिंग इंक वालियां ते भरोसा करदा। जी हाँ, अपरा ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेट मनी एक्सचेंज। जे तुसी पैसे इंडिया भेजना या मंगवाना चाहते हो, वधिया डॉलरां दा रेट लेना चाहते हो, तां अज ही कॉल करो जगतार सिंह ढा हुणां नूं 9057943233 905 794 3233 416 731 7710 416 731 7710 6 रे एवेन्यू ब्रैम्पटन। की गल अंकल जी बड़े परेशान हो? की दसा पुत्र, एक तां तेरी आंटी बहुत बीमार रहंदे ने, कोई दवाई असर नहीं करदी, उतो हले तक सोनू दी शादी नहीं होण करके नशे विच पै गया ते निक्की दे घर दे कलेश करके भी मैनू ते समझ नहीं आउंदा की करां। ओ अंकल जी, तुहाडीਆਂ सारियां समस्यावां दा हल मिलेगा तुहानू ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जी कोल, जो कि भृगु ज्योतिष संस्थान द्वारा 7 टाइम गोल्ड मेडल जीत चुके ने। जी हाँ, ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जो महादशा, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, पति पत्नी दा झगड़ा, तलाक दी नौबत आउणा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, संतान कहने तो बाहर होना, ब्याज देरी, PR ना मिलना, बैंड घट होना, लॉटरी ना लगना, इन्हां सारियां समस्यावां नू हवन पूजा पाठ द्वारा जड़ों खत्म करदे ने। आज ही कॉल करो 742704 7267 742 704 72 67। वाह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕॉर्पोरेशन ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ 416722 385 416 722 2385। Key to happiness is finding the right home। ਓਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਣਿਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਹੋਏ ਓਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਟਾਇਰ। ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਲਿਨ, BF ਗੁੱਡਰਿਚ, ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ, ਫਾਇਰਸਟੋਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚੋ ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ, 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 9054520111 905 452 0111। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਕਮਲੀਏ। ਬਸ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਲਿਮਿਟਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਢਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਸਰਬਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ 4168410478 416 841 0478। ਓ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਕਲੀਨਰ ਯਾਰਾ ਓਏ ਲੰਬਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਫੈਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੇਫੈਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਗ੍ਰੋਥ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੇਫੈਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਬੋਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ USA ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਪੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 5146250025 514 625 0025 ਜਾਂ ਫਿਰ 514887 0025 514 887 0025।
हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, जहाँ आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर सिंस 1992. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. PTN 24 ऑन कर चुके सारे रब वर्गे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਆ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਰਜ 6:10 ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ 8:20 ਤੇ ਛਿਪੇਗਾ। 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ 3 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ IPL ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ IPL ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, IPL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, AB ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਸਰ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ IPL ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ 154 ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਂਡਰੇ ਰਸਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ 43 ਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ 82 ਸਕੋਰ ਦੀ ਪਾਰੀ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਔਰੰਜ ਕੈਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46 ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਹੈ 47 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੇਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਸਲੋ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਹੇਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਧੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤਾਉਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਬੋਡੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੁਰਸਾਗਰ TV ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਐਪ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਵੀ, TV ਤੇ ਵੀ, ਐਂਡਰੋਇਡ STB ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ। ਬਾਬਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਜੀ PTN 24, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 905 670 1129, 905 670 1129, ਤੇ USA ਦਾ 641 793 6412, UK ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ 330 606 98 27, 330 606 98 27 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ 2-3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ 77 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਪ ਨੇ, 2-2 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਮਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾਗਾ। ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਣਾਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਤਖਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਖਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗ 11 ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਪਚੀਦਾ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉੱਠਣ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 2021 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੈਂਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2022 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਾਂਸ ਪੂਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੇਬੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਵੀਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਹੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਾ। ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਥਾਪ ਪੜਾਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਮੁੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2404, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵੀਰ? WhatsApp ਦੇ ਨਾ Facebook ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, PTN 24 ਦੀ ਐਪ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। PTN 24 ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, PTN 24 ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 4243, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ PTN ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਆ ਇਸੇ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 2623, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ।
ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਫੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ। ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਆ, ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੱਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਮਿਆਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। RSS ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, RSS ਵੀ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਆਪੋਜੀਟ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਗੱਫੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਲਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 20-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, 15-20 ਸਾਲ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟਣਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਦਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 7910, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮਾੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਇਓ ਮੜ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਿਆਣੇ ਆ ਮੜ ਜੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜੀ।
ਜੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ RSS ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਕਿਆ ਨਵੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂਗੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੂਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟਡ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਵੇ, ਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਮੜ ਜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਵੀਰ, ਬਾਕੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਰਸ਼ਦੀਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਆ, 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲੇ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚੀਫ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਮਨਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਆਪਾਂ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੂਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਤਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਹੜੀ RSS ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ RSS ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ RSS ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ RSS ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ 0849 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ WHO ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸક્ષਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਆ? ਇਹ WHO ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੌਣ ਕੀਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਕੜ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ। ਪਰ WHO ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ WHO ਨਹੀਂ ਜੀ, UNO ਕੋਲੋਂ। WHO ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ, UNO ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ UNO ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ UNO ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ TV ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ WHO ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੇਵ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ UN ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆਗਾ ਕਰੋਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਲਾਂ ਦੋ ਕੁ। ਹਾਂਜੀ 2929 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਖਬਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਦਗਮੋਜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫੁਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਮੋਦੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਹਾਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਥਣ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀਗਾ,
ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਰੌਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚਾਂ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਪਣੀ 'ਚ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਘਰੋਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਦਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਰੇ ਤਾਂ ਲਾਂਘਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕਰੀ, ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਰੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਠੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਥਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੋਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਕਿਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜੀ ਭਗਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਬਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਗਊ ਮੂਤਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਨੋਮੀਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੀਣ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੀ ਲਵਾਓ, ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 6.5 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧੂ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਰੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੜਾ ਉਹ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ।
ਹਾਂਜੀ 2156 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗਊਮੂਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਆਈਓ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ 3000 ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਫਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੁੱਲ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਐਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ? ਕੱਖ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਆ। RS ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਚੜ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਆਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਮਹਾ ਘਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਟੀਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਗੇ ਨਾ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਏ। ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ 26 ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲਓ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਹਾ ਮਲ ਲਓ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂਡੋ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਗਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਡਗਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 84 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਾਹਦਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੱਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਦੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਸ ਭੱਠਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀ ਆ 30,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਆ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ
ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਗਊ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਾਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਸੀਸ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਮਿਲੇ ਚੱਕੇ ਬੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ 7141 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟਾਂਡੀ ਮੰਗਤਾ ਬੋਲਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊ ਟਹਿਲਕਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ ਆ ਬਈ, 1,70,000 75,000। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਖਵਾ ਲਈ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚੁੰਬੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਲਦੇ ਆ ਬਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਰਹੀ ਆ। 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਪਰਾਂ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਪੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਇੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਬੇਸ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਧਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਉਧਰ ਕਾਹਦੇ ਬਣਾਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦਾ ਰਾਜ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਢ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਭਾਜੀ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੂਟ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 4219 ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ
ਟਾਂਡੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ 25,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੇੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਹਲੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਨਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਦੱਸਿਓ ਮੜੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਮਡੈਸਿਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਮਡੈਸਿਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਕਲੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ 7380 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਾਂਡੀ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਕਿਆ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ G&G ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, CVR, IFTA ਕੁਛ ਵੀ US ਡਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 905 461 2525 ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਢੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਇਨ GTA 416 213 0092। ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 905 499 43 14। ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਗਤਾਰ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, 905 794 32 33 ਤੇ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚਾਬੀ TV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ 514 566 0055। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਕੋਈ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। 416 722 2385 ਤੇ। ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ 50,000 ਦਾ ਭਾਵੇਂ $1,00,000 ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ। 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, 905 790 0560। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਲਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਉਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ $14.28 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 649 4000 ਤੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 3871 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 41 ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ 55900। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1172, ਪੀਲ 901, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 392, ਡਰਹਮ 299 ਤੇ ਹਾਲਟਨ 129। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1042 ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ 10। BC ਦੇ ਵਿੱਚ 874। ਕਿਊਬਕ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਡਲਟ 18+ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮਈ 24 ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਜ਼ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9,40,000 ਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 10 ਤੱਕ ਮੈਡੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3,88,000 ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦ ਅਸਾਲਟ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਨਲੌਪ ਸਟਰੀਟ ਬੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੇਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਡੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਲਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੇਸਨ ਸਟੈਂਪ 46 ਸਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵਿਦ ਅਸਾਲਟ ਐਂਡ ਵਿਦ ਏ ਵੈਪਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਾਸ ਕਲੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਓਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 390 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ 310 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਆ ਜੀ, ਐਲੀਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਐਲੀਵੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈਪਨ ਬਿਰਚ ਤੇ ਗਿਬਸਨ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਾਰਨ 10 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੈਪਨ 1:45 ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੀ ਯਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ 3 ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਸਿਆਨਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੇਜਰ ਡਰੰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਯੂਕਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 19 ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਬਰਲ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਯੂਕਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤੇ 3 NDP ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੈਂਡੀ ਸਿਲਵਰ ਤੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਟ ਵਾਈਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਜੀ ਉੱਥੇ। PC ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 8.47 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 45,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 8.01 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਲੌਕ ਕਿਊਬਕਵਾ ਨੇ ਵੀ 2040 ਡੋਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ $3,73,000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8300 ਡੋਨਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6,77,500 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ NDP ਨੇ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਜੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆ। CRA ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ CRA ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਟਵਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ $1,062 ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ $1062 ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦੂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਂਗ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਲੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਸੀਗਾ। ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ $2000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ $2875 ਦੀ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀਗਾ। 2000 ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ 2875 ਦੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ID ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ID ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 94% ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ 2020 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ 245 ਚੋਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ID ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੈਕਡ ਨੂੰ, ID ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। 6 ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਵੀ ਫੜੇ ਆ, 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕੋਲਸ 39 ਅਤੇ ਵੈਸਨ 35 ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ 39 ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3768 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, PSW, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਰੂਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨ ਸਲੌਟਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ BC ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲਰ ਹੋਲਡ ਆ ਜੀ। ਨਿਊ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਟਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 25 ਕਲਾਰਕ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਟ੍ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ। BF ਗੁੱਡਰੀ, ਮਿਸ਼ਲਨ, ਬ੍ਰਿਜਸਟੋਨ, ਫਾਇਰਸਟੋਨ ਜਾਂ ਚੈਨੀ ਟਾਇਰ 905 452 0111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, servlowbuilder.com। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 20,000 25,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। 416 841 0478। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, LMI, ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 647 786 2012 'ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 6 LMI ਪਈਆਂ ਆ। ਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਨੰਬਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। 514 916 9593 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 514 916 9593। 6 LMI ਪਈਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੋਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੇਫਐਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ। ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਜੋਬ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਮਿੰਦਰਦੀਪ ਜਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 514 625 0025 514 887 0025 'ਤੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। GTA ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ, ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਟਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। 241 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ। 905 792 0036। ਸੋਫਾ ਖਰੀਦਣਾ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905 799 8877 'ਤੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ 1 ਬਾਈ 1 ਔਨ ਏਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 33 31 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਗ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਝੱਲਣੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਹਿੰਦ ਸਾਰੀ ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਓ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਆਇਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਤਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਲੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤੇ, ਬੋਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਬੋਧੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਸਕੰਦਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੀਰ ਭਾਜੀ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਦ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੀਸਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ। ਜਗਨਨਾਥ ਭਾਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਆ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਗਨਨਾਥ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਚ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰਕਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰਣ ਛੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸਾ ਜਾਦਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਰਣ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਣ ਛੋੜ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਣ ਛੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੋਹਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾ ਭਾਜੀ, ਛਿਰੜ ਵਾਲਾ ਕਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੇ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊ। ਜੇ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਜੀ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੁਣ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰੇ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕੇ ਸੁੱਖਾ ਭੀਸ਼ਮ ਦਰੋਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਉਹ ਸਨਮੁਖਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਓ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਨਾ ਸਾਹਿਬੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਏ। ਔਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਠਹਿਰਾ ਆਣ ਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 6939 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜੇ ਟੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਾਈ ਆ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਆ ਉਹ 10,000 ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਬੈਂਕਰਪਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦੇ ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਬਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਧੀਆ ਟੈਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਠੂਵੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਠੂਵੇਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਫੇਰ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿੱਛੂ ਸੀਗਾ ਸੱਚ, ਬਿੱਛੂ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਆ
ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਭਾਈ। ਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਬੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਵੇਟਿੰਗ ਆ ਜੀ ਆ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਜਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ 6693। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਗਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ USA ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਪੀਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਸਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਸਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮੁੱਧਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਰਜੀ ਸਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਿਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦਿਸੀ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਸਾਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ 8770 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਠੂਏ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਠੂਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਠੂਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਂ TV ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਉਹ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ SB ਰਜੂਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਜਾ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਚਾਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ, ਅੰਨੀ ਪੀਵੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥਾਈਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਨਲ ਹੋਮ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਰੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦੇ, ਆਪ ਫਿਰ ਬਚਿਓ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2498 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਜੂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦਰਾ ਲੱਖ ਦਰਜਾ ਬਾਜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਡੇਢ ਮੈਟਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਸੁਝਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜੀਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਹਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੂਏ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਲੋਕੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ G&G ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ CVR IFTA US ਡਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 905 461 2525। ਤਨਵੀਰ ਢੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਇਨ GTA ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਬਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਜੋਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 416 213 0092। ਜੋਬ ਇਨ GTA, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਬਰੈਂਪਟਨ, 905 499 43 14। ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਆ US ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਜਗਤਾਰ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ 905 794 3233 ਤੇ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IPTV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ 514 566 0055। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 722 2385 ਤੇ। ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਟੀਫਨ ਫਰਨੀਚਰ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ 905 790 0560 ਤੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 41 13 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਕਾਲੀ ਆ, BJP ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਸੂਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਅੱਧੇ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 100 ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆ ਸਮਾਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 73 80 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਚੰਦੀ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਆਪਾਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ
ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾਗਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲਾਭ ਹੋਣਾਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 100 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ 0238 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ,
ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਿਆ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਟਸ ਫਿਫਥ ਰਿਚੈਸਟ, ਫਿਫਥ ਮਹਿੰਗਾ ਫੰਡ, ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਭਗਤ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਘਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟੇ ਹੋਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਜੀ ਜੀ 80% ਖੁੱਲ ਗਿਆ, 20% ਤਾਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ 5407 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ? ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਆੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਨਗੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਰਹੀ ਆ 15 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਕੋਪ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਏਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਏਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 9806 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਈਓ ਡੋਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਪੁਣਾ ਚੱਲਣਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜਦ ਗਰੋ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਧੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1828 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਤੀ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਲਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡੀ ਜਾਣਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਭਾਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ, ਚਮਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੋ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਹਾਲੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਾ ਘਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨਕਾ ਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਟਵਾਵੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਚਾਰਾ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ
ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਦਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੈਨਲ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 150 ਸੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ 150 ਸੀਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ AIADMK ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ DMK ਜਿਹੜੇ ਕਿ M ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ MK ਸਟਾਲਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 170-75 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 45% ਤੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41% ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਰ ਜੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਤ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ 2024 ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। IPL ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। 10 ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ, 1 ਵਿਕਟ ਤੇ 90 ਰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਨੇ। RCB ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਿਹੜਾ 1 ਵਿਕਟ ਕਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪਰ KL ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਬਾਲਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਕੇ ਕਾਫੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਬੋਲਦਾਗਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਖੇਡਣ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾਗਾ ਤਾਂ KL ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੇਲ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਬੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 96 ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਚ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੇਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 90 ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 220-230 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਗੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 91 ਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਨੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਲੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਉਹ ਕਟਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਲੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਲੀਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਕਰ 647 705 5492 647 705 5492। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲਸ, ਉਹ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ, UK, USA, ਕੈਨੇਡਾ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲ ਓਮਾ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਓਮਾ ਐਪ 3 ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ 'ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਤੇ ਹੋਰ क्रेडिट चेक भी नहीं लगेगा। मंथली चार्जेस $1428 प्लस टैक्स। वन टाइम डिवाइस कॉस्ट $49.99 प्लस टैक्स। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो प्रिया जी नू 6476494000 647 649 4000। दोपहर 12 बजे तो शाम 7 बजे तक। की गल अंकल जी बड़े परेशान हो? की दसा पुत्र, एक तां तेरी आंटी बहुत बीमार रहंदे ने, कोई दवाई असर नहीं करदी। उत्तों हले तक सोनू दी शादी नहीं होण करके नशे विच पै गया ते निक्की दे घर दे कलेश करके भी मैनू ते समझ नहीं आउंदा की करां। ओ अंकल जी, तुहाडीਆਂ सारियां समस्यावां दा हल मिलेगा तुहानू ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जी कोल, जो कि भृगु ज्योतिष संस्थान द्वारा 7 टाइम गोल्ड मेडल जीत चुके ने। जी हाँ, ज्योतिष गुरु बलदेव सिंह जो महादशा, अंतरदशा, नजर दोष, वास्तु, गंडमूल दोष, घरेलू कलेश, जादू टोना, पति पत्नी दा झगड़ा, तलाक दी नौबत आउणा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, संतान कहने तो बाहर होना, ब्याज देरी, PR ना मिलना, बैंड घट होना, लॉटरी ना लगना, इन्हां सारियां समस्यावां नू हवन पूजा पाठ द्वारा जड़ों खत्म करदे ने। अज ही कॉल करो 7427047267 742 704 7267। वाह जी, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਨੂੰ। ਕਾਲ 4167222385 416 722 2385। Key to happiness is finding the right home। बस तू हुण तैयारी खिच, छेती इत्थे आउण दी। अच्छा, नाले कहंदे बड़ा ही औखा है। ओ ब्रैम्पटन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी दे हुंदियां कोई औखा नहीं। ब्रैम्पटन इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फॉर स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, LMI refugees केस अपील्स, फैमिली केस स्पॉन्सरशिप। कॉल संदीप सिंह 6477862012 647 786 2012। ਘਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਕੜੇਲਾ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹਿੱਲ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਕੜੇਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹਿੱਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ 1। ਓਏ GTA ਪਲੰਬਿੰਗ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਬਰਮਟਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਆ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ GTA ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਵੈਨਟੀਜ਼, ਟੈਪਸ, ਸਪੌਟਲਾਈਟਸ ਤੇ ਰੇਂਜ
ਸੂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ 241 ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 905 792 0036 905 792 0036। क्या बात बई, गड्डी ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਢਾਈ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆ ਬਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੀਲ ਆਟੋ ਕਲੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੋਫਾ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 905 799 8877 905 799 8877 ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰੋਇਲ ਕ੍ਰੋਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6472106000 647 210 6000। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹਿਊਜ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਢਾਬਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 255 ਰਦਰਫੋਰਡ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਸਰਵਿਸ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਕਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਬਾਟ 9054994314 905 499 4314। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ, ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ ਵਾਲੇ ਹਰਪਾਲ ਭੱਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਰੀਅਲਟਰਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੌਪ ਰੀਅਲਟਰ ਰਾਇਲ ਲੀਪੇਜ, ਕਾਲ ਹਰਪਾਲ ਭੱਲਾ 4165602400 416 560 2400। ਆਹਾਹਾਹਾ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ, ਸੀਐਨ ਟਾਵਰਸ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈਵ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜੀ ਐਲੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ। बेस्ट कैनेडियन राइड सर्विस टोरंटो तो मॉन्ट्रियल ते मॉन्ट्रियल तो टोरंटो, जिथे भी घुम्मण दा मन होवे बस एक कॉल ते हाजिर ते सोने ते सुहागा पार्सल्स भी डिलीवर करते ने हर रोज मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, सवेरे दोपहर शाम 24 घंटे सर्विस। कॉल 5145606613। ਬਾਪੂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰ? ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਪਰਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਹ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 9057943233 905 794 3233 416-731-7710 416 731 7710 6 ਰੇ ਐਵੇਨਿਊ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ 0407 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਰੜਦੂ ਦੇ ਖੁੰਡੇ ਖਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, 4 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਲਟਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ RSS ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਲੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ 5149169593 514 916 9593। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IPTV ਬਾਕਸ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ 514 566 0055 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਤਾਂ